Guys, good morning. So, what did you learn in our previous session? Come on. Yeah, we learned about access specifiers, Okay, what are access specifiers we have? public, private, protected, default. Okay, what is the difference between public, private, protected, and default? Public with Okay, explain one by one. What is when should we use public? If we want to use it in same class, same package and other package, we use public. It is accessible in other packages also. Exactly. No, it is accessible everywhere. Yeah. Not only same class, same package, and other package. Even in other projects, if you use it correctly, we can use it. Okay. So public means it is accessible everywhere. Everywhere. Okay. What is private? It is accessible within the class only. same package. Yeah, Apart it is from accessible only within the same Subclass. class. Only same class, private. Yeah, Okay. Protected, same package from subclass. same packages and also subclasses. And default, Within the package, we can exactly within the package. package. Good, that's it. So those are the things that we have learned in our previous session. Now we are moving to Selenium. So I think we had a basic introduction to Selenium and the site Selenium when we discussed about Selenium ID in the beginning. Remember, Yeah. right? Yes, sir. Now let us see what is Selenium WebDriver, what is the history of Selenium WebDriver, who invented what, and all those things. Let us see now. Okay. Right. I'm sharing my screen. Yeah. Are you guys able to see my screen? Yes, sir. Yes. Okay. Did we discuss about the history of this Selenium? I mean, different tools. No, right? No, Nikhil. Okay. And you remember the site, right? Selenium.dev. There. Actually, it was Selenium hq.org earlier. Selenium hq.org. But now they have revamped everything and they changed the domain to selenium.dev. Even if you use this URL, it will take you to selenium.dev. You see, automatically it is going to take you there. They have changed everything to selenium.dev and lot of things got changed recently. Selenium IDE గురించి మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం, right? You remember that? How to install Selenium IDE, from where we can find Selenium IDE, all those things we have seen. Now let us see. Selenium RC అనేది కంప్లీట్ గా రిమూవ్ అయిపోయింది. You remember that PPT where I have shown you 4 different tools of Selenium suite, and out of which Selenium RC is merged with Selenium WebDriver. Selenium WebDriver. Yeah, so we have only 3 different tools as part of Selenium suite now. Those are Selenium WebDriver, Selenium IDE, and Selenium Grid. Grid. మనం ఆల్రెడీ Selenium IDE కంప్లీట్ చేసాం. We have learned how to download, how to create projects, how to create test cases in Selenium IDE, how to record, how to stop, how to debug, and all those things we have seen in Selenium IDE, right? Long back we have seen this already. Now the next one is Selenium WebDriver. The next tool inside Selenium suite that we have to learn is Selenium WebDriver. Understood? Now we are going to learn this Selenium WebDriver. Once this is completed, we'll go to Selenium Grid. Okay. All right. Okay. Going to the documentation. So yeah, this one will have the clear information about the Selenium WebDriver documentation. How do you use what, and what are the recommendations? What are the things that you have to use? All those things will be present here. What is happening? You have WebDriver bindings plus sub classes, and then you have browser driver, and then this browser driver is interacting with the browser. So these are all the things that is going to happen. I think we discussed about this, right? Okay, before going there, let's go about the Selenium projects. Then we'll go into detailed depth part of this. Yeah,
Under projects, will support us. History of selenium. Did we discuss about this history of selenium? Yes, we discussed it in the class. Okay, super. Then I'll directly jump into the owners. Okay. So why selenium is named as selenium? Why this tool is named as selenium? Did we discuss that? No, right? No. Okay. So actually, this selenium was found by Jason Huggins. Jason Huggins is the person who worked for ThoughtWorks. Okay. Jason Huggins అనే పర్సన్ ThoughtWorks లో వర్క్ చేశారు. ThoughtWorks అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్, లైక్ మన కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, టీసీఎస్, మహీంద్రా, సత్యం, అట్లా జేసన్ హగిన్స్ ThoughtWorks అనే కంపెనీలో వర్క్ చేసేవాడు కాలిఫోర్నియాలో. సో ఆయన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈయనకు జేసన్ హగిన్స్ కి కొంచెం డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఉంది బేసిక్ గా. ఆ డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల ఒక డెవలపర్ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసుకోగలుగుతున్నప్పుడు, ఐ థింక్ వి డిస్కస్ దిస్ పాయింట్, వాల్యూస్ ని రీడ్ చేసుకోగలుగుతున్నప్పుడు నేను వాల్యూస్ ఎందుకు సెట్ చేయలేను, నేను ఎందుకు రీడ్ చేసుకోలేను వయా కోడ్ అని ఈయన జేసన్ హగిన్స్ క్రియేటెడ్ సమ్ జావా స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, ఆ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి he was able to set values into fields, he was able to read values from fields, and he was able to do operations what he want to do. సో ఆయన ఎందుకు చేశాడు? బికాస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎవ్రీ డే, దే యూస్ టు హ్యావ్ బిల్డ్ రిలీజ్ అండ్ ఎవ్రీ డే టెస్టింగ్ ది రిగ్రెషన్, ఐ మీన్ డూయింగ్ ద కంప్లీట్ రిగ్రెషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ కంబర్సమ్ టాస్క్, రైట్? ప్రతిరోజు రిగ్రెషన్ చేయాలి, ప్రతిరోజు ఉన్నాయన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి టెస్ట్ కేసెస్ అంటే, విల్ యూ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్? ఇట్ విల్ బి బోరింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కంబర్సమ్. ఒక్కరోజు లీవ్ లో ఉన్నా కానీ గోవిందా. సో అందుకని నేను ఏం చేశాడంటే he started writing జావా స్క్రిప్ట్. ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ లాగా రాసి పెడితే ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరికైనా కానీ రిగ్రెషన్ రన్ అయిపోతుంది అని చెప్పి, ఈజీగా అయిపోవాలి, నాకు వర్క్ తగ్గాలి అన్న ఉద్దేశంతో he started this జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ ఇనిషియల్ గా ఆయన దానికి పెట్టుకున్న పేరు జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు, ఎందుకంటే జావా స్క్రిప్ట్స్ తోటి టెస్ట్ ని రన్ చేస్తున్నాడు కదా. సో he kept the name as జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్. ఓకే, అయితే then he gave it to the organization where they are working. I mean, he gave this thought to the complete organizations and he gave the suggestions to all the other teams where a rigorous regression is happening. అందరికి షేర్ చేసి in organization లో వాడుకుంటున్నప్పుడు there are other people who involved, but initially JavaScript test runner was its name and it was found by Jason Huggins. And then later he changed it to Selenium Core. తర్వాత జావాస్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్ ని మెల్లమెల్లగా సెలీనియం కోర్ కి పేరు మార్చారు. సెలీనియం కోర్ అని పేరు ఎందుకు మారింది అని అంటే, ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్స్, ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది మీటింగ్స్, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఈ టూల్ ఏంటి అని అంటే సెలీనియం అని అన్నాడు. సెలీనియం అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే, ఈ సెలీనియం అంటే ఈ జావాస్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్ రావడానికి ముందు మనకు మెర్క్యూరీ టూల్స్ నుంచి QTP అని ఒకటి ఉండేది. ఓకే, మెర్క్యూరీ అంటే తెలుసు కదా, నార్మల్ మెర్క్యూరీ థర్మోమీటర్స్ లో వాడతాం. సో ఆ that mercury is poisonous. We should not take it, we should not consume mercury because it is poison. సో ఆ పాయిజన్ ఒకవేళ మెర్క్యూరీ కనుక ఎవరైనా తీసుకుంటే వాళ్ళకి విరుగుడు కింద, ఆ విషయం విరుగుడు అవ్వడానికి సెలీనియం అనే ఎలిమెంట్ వాడతారు. సెలీనియం ఐడియా ఉందా? విన్నారా పేరు ఎప్పుడైనా పీరియాడిక్ టేబుల్ లో? సో ఫర్ మెర్క్యూరీ సెలీనియం ఇస్ ది యాంటీడోట్. సో ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో QTP అనేది రన్ అవుతుంది. అదే QTP టూల్ అనేది దేని నుంచి వచ్చింది? మెర్క్యూరీ టూల్స్ నుంచి వచ్చింది. సో మెర్క్యూరీ నేమ్ కి
విరుగుడిగా, అంటే దాన్ని మార్కెట్ లో బీట్ చేయడానికి నేను ఈ టూల్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నా అని చెప్పి దీనికి సెలీనియం అని పేరు పెట్టాడు. అది యాక్చువల్ గా ఫన్నీగా పెట్టాడు, కానీ అప్పటి నుంచి దీని పేరు సెలీనియం అయిపోయింది. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Okay. And then Selenium core has a problem of same origin policy. Did we discuss about same origin policy in our previous session? No, right? No, bro. Uh-huh. No, bro, not discussed. Okay. So Selenium core has the problem of same origin policy. Selenium ఇది నడుస్తుంది, JavaScript tester is running fine, but what is the problem is same origin policy. Same origin policy అంటే ఏంటంటే, I'll show you. The URL, port and domain, security level, domain and the port. అన్ని సేమ్ ఉంటేనే then it will work, otherwise it won't work. Like for example, ఇది వచ్చింది Wikipedia రాలేదు. This will show clearly. Yeah. This is the same origin policy. You see here we have some examples. Same origin policy అంటే ఏంటి? The concept of same origin policy was introduced by this person. This is not needed. JavaScript enabled scripting on web pages and in particular programmatic access to the document object model. The policy was originally designed to protect access to the DOM, but has since been broadened to protect sensitive parts of the global JavaScript object. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ అనేది ఈ పర్సన్ ఎవరో పెట్టాడు, బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్. సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ ఎందుకు పెట్టారంటే, మన HTML పేజెస్ అన్ని రన్ అయ్యాయి, మన కోడ్ ఇప్పుడు ఇది పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే దీని వెనకాల ఒక జావా స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ని ఎవరైనా హ్యాక్ చేయగలిగితే, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే మన దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం తీసుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు. అట్లా తీసుకోరాకుండా చేయడానికే ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ అనేది పెట్టాడు. ఫ్రమ్ ది డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, డామ్ అంటే HTML కి సంబంధించింది, వెనకాల అంతా HTML కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ HTML కోడ్ యాక్సెస్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అట్లా యాక్సెస్ చేయకుండా సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ అనే ఇష్యూ. ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ అంటే ఎట్లా? దిస్ యూ హ్యావ్ టు సీ. ఇట్ హ్యాస్ త్రీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? డొమైన్, this is called as domain, the main URL, facebook.com, gmail.com, en.wikipedia.org, ఇదంతా డొమైన్. దీనికి ముందు HTTPS, HTTP అని ఉన్నాయి కదా, అవి సెక్యూరిటీ. ఓకే, 2. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది చూడండి, :81, :8080, :4200. ఇట్లా మనం కొన్ని సైట్స్ చూస్తాం కదా విత్ డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఎప్పుడైనా చూసారు అట్లా మనం పోర్ట్ నెంబర్స్ తోటి సైట్స్ URLs? మోస్ట్లీ మీ ఇంటర్నెట్ వైఫై లాగిన్ పేజెస్ కి, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లాగిన్ పేజెస్ కి పోర్ట్ నెంబర్స్ తోటే ఉంటాయి URLs. మీ వైఫై రౌటర్ URL ఏంటి? 192.62. అది ఉంటుంది కదా డీలింక్ అయితే, 0.0:8080 అని ఉంటాయి. సో అది పోర్ట్ నెంబర్. సో మనకి 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఒక URL. URL ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ 3 థింగ్స్: హోస్ట్, పోర్ట్ అండ్ స్కీమ్. ఈ స్కీమ్ అంటే ఏంటి? HTTP, HTTPS. సో HTTP కి HTTPS కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ HTTP? ఎనీబడి నోస్? Hypertext Transfer Protocol. Exactly, Hypertext Transfer Protocol. Then what is HTTPS? S is a security. Exactly, secured hypertext transfer protocol. So that is called HTTPS. So it is secured, unsecured. Okay, there are 2 things. If ఒక URL లో HTTP ఉన్నది HTTPS కి మారింది, then నేను రాసిన జావాస్క్రిప్ట్ పనిచేయదు. ఆర్ నా డొమైన్ www.example.com ఉన్నది example2.com కి మారింది, లేదా version 2.www.example.com అని ఉంది URL, దెన్ నా జావాస్క్రిప్ట్ పనిచేయదు. లేదు, అంతా సేమ్ ఉంది కానీ పోర్ట్ నెంబర్ మారింది, స్టిల్ మై జావాస్క్రిప్ట్ డజంట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఎందుకు అనంటే
నేను జావా స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు దీనిపైన రాసుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు పోర్ట్ నెంబర్ మారింది. సో ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్. సో సిన్స్ ద సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ చెక్స్ దీస్ 3 థింగ్స్. ఏంటి? స్కీమా, హెచ్టిటిపిఎస్ అండ్ హోస్ట్, ఎక్కడ నుంచి ఈ అప్లికేషన్ మనకు వస్తుంది, అండ్ ద పోర్ట్ via which port we are able to access the application. ఓకే, సో ఇది సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ. ఈ మూడిట్లో స్కీమ్ కానీ, హోస్ట్ కానీ, పోర్ట్ కానీ, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా మారితే then we won't be able to access the then we won't be able to run our JavaScript on that. Understood? Okay, super. So this is same origin policy. ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ మనకి ఇక్కడ ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ కి సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ కి వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ కి వచ్చింది కాబట్టి దీనికి హెల్ప్ చేయడానికి ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఇష్యూ ఏంటి? సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ. సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ అంటే ఏంటి? మొత్తం ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని నేను సాల్వ్ చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టం. అన్ని అప్లికేషన్స్ కి నేను నా జావా స్క్రిప్ట్ ని వాడుకోవాలి, నా సెలీనియం ని వాడుకోవాలి అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ కాబట్టి. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు? యాజ్ ఎ వర్క్ అరౌండ్ ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, మన ఏదైతే అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్ కోడ్ అంతా, ఆ అప్లికేషన్ ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ లోకల్ మెషిన్ లో రన్ చేసేవాళ్ళు. సో అప్పుడు ఏమైంది? ఒకటే సర్వర్ లో ఉందా, లోకల్ సర్వర్ లో వాళ్ళ మెషినే వాళ్ళ సర్వర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో వాళ్ళు ఏది హోస్ట్ చెప్తే అది ఉంటుంది, అంతేనా? లోకల్ హోస్ట్ డాట్ అని చెప్పి ఒక యూఆర్ఎల్ వస్తుంది, వాళ్ళ లోకల్ యూఆర్ఎల్. సో అది మారే ఛాన్స్ లేదు కదా, హోస్ట్ మారే ఛాన్స్ లేదు కదా, అండ్ వాళ్ళ లోకల్ మెషిన్ లోనే రన్ అవుతుంది కాబట్టి పోర్ట్స్ సెట్ చేయొచ్చు, స్కీమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో స్కీమ్, హోస్ట్, పోర్ట్ అన్ని వాళ్ళ లోకల్ మెషిన్ లో. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ స్టాండర్డ్ కి ఉన్న సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ ఇష్యూని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే అప్లికేషన్ ని లోకల్ మెషిన్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అక్కడ దానిపైన జావా స్క్రిప్ట్ స్టాండర్డ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు టు అవాయిడ్ దిస్ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ. రైట్, ఇప్పుడు మీకు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ మీ లోకల్లో కావాలి సర్వర్ అని అంటే మీకు ఇస్తారా టెస్ట్ చేయాలి అంటే? ఓకే, వాట్సాప్ టెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ వెబ్. ఆ వాట్సాప్ వెబ్ నాకు కోడ్ అంతా ఇయ్యి నేను టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఇస్తారా? సో కెన్ యూ యూజ్ దిస్ జావాస్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు? నో, రైట్? వేరే అప్లికేషన్స్, వేరే ఆర్గనైజేషన్ అప్లికేషన్, సెక్యూర్డ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం టెస్ట్ చేయలేము బికాస్ they will not give their source code to us. They will not allow us to run the application on our machine, right? బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నాం? జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్, కానీ అప్లికేషన్ కి రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇప్పుడు సపోజ్ నేను selenium.dev ఇదే సైట్ తీసుకోండి, ఈ సైట్ ఓపెన్ చేశా, ఈ సైట్ నా సిస్టమ్ లో ఉందా? లేదు కదా, ఎక్కడో సర్వర్ లో ఉంటది. నేను ఈ URL కి వెళ్తే నాకు ఈ సైట్ ఓపెన్ అయింది. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దట్ సర్వర్ ఇస్ గివింగ్ మీ రెస్పాన్స్. అవునా? అట్లా చేస్తున్నప్పుడు మన సర్వర్ ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీలో ఉంటుంది. సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ నుంచి రాలేదు కాబట్టి మనం ఏ జావా స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినా ఈ సైట్ మీద రన్ అవ్వాలి. సో ఈ సైట్ మీద నా జావా స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ సైట్ సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ అంతా తీసుకొచ్చి నా సిస్టమ్ లో పెట్టుకొని నా సిస్టమ్ నుంచి రన్ చేయాలి అప్లికేషన్. అప్పుడు నా జావా స్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్ మీద రన్ చేస్తుంది. సో ఇట్లా ఎన్ని రోజులు అని చేయొచ్చు? ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అని మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం? వి కెనాట్, రైట్? అందుకని వి గాట్ Selenium RC. అర్థమైందా? You understood what is Selenium core? What is Selenium core? How come it got the name Selenium core? What is JavaScript test runner? And what is the problem of Selenium core? Understood? Yes, sir. Okay. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేసేవాళ్ళు? ఆ అప్లికేషన్ ని లోకల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని రన్ చేసేవాళ్ళు. సో దట్ దేర్ లోకల్ మెషిన్ యాక్సెస్ సర్వర్ ఫర్ దేర్ స్క్రిప్ట్స్. సో వేరే సర్వర్ కి హిట్ చేయట్లేదు, సేమ్ మెషిన్ లో సర్వర్ ని హిట్ చేస్తుంది కాబట్టి
అప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఏమనుకునేది, ఓకే ఈ స్క్రిప్ట్ నాదే, నా అప్లికేషన్ దే అనుకొని అలో చేసి, కానీ వేరే మిషన్ నుంచి వచ్చే వేరే సర్వర్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్లని రెస్పాన్స్లని రీడ్ చేయడానికి రన్ చేయడానికి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు పనిచేయదు. అండర్స్టాండ్? క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే సూపర్. నౌ దెన్ దేర్ కమ్స్ పాల్ హమంత్. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి పాల్ హమంత్ అనే పర్సన్ వచ్చాడు ఇన్ 2004. లేటర్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇష్యూ ఉంది, దీని తర్వాత డెమో చేస్తున్నాడు ఇంకా వేరే వాళ్ళందరికీ. అండ్ దెన్ అప్పుడు ఆయనకి చాలా ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. అండ్ దెన్ ఎక్కడెక్కడ అప్డేట్ చేయొచ్చు, వేరే వెబ్ అప్లికేషన్స్ కి వాడుకోవాలంటే ఎట్లా చేయాలి అనే ఫీడ్బ్యాక్ అవన్నీ వచ్చినాయి. అవన్నీ వచ్చినప్పుడు జేసన్ హగ్గిన్స్ కి సేమ్ అదే కంపెనీ థాట్ వర్క్స్ లో పాల్ హమంత్ అనే పర్సన్ హెల్ప్ చేశాడు ఇన్ 2004. ఈ పాల్ హమంత్ కూడా ఈ 2004 లో ఈయన ఇచ్చిన జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు డెమో చూసి అప్పుడు డిస్కషన్స్ పెట్టుకున్నాడు అబౌట్ ఓపెన్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ సెలీనియం. జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు ఆయన రాసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ ఆయన మెషిన్ లో మాత్రమే ఆయన దగ్గర మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ దీని వల్ల ఎంత చేంజ్ వస్తుంది, దీని వల్ల మార్కెట్ లో ఎంత డిస్రప్షన్ ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకొని, అంటే ఒక వ్యూకి వచ్చి, ఇప్పుడు ఈయన కనుక చేసి ఉండకపోతే మనం ఇప్పుడు అసలు ఈ సెలీనియం ని చూసే వాళ్ళమే కాదు, బికాస్ అది ఓన్లీ థాట్ వర్క్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో వాడేవాళ్ళు, రైట్? సో ఈయన ఓపెన్ సోర్స్ చేయడం వల్ల, దీనికి ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ సెలీనియం నౌ. అది మనం చావుకు వచ్చింది, రైట్? ఓకే రైట్. దిస్ థాట్ వర్క్స్, పాల్ హమంత్ saw this demo and then thought of making it open source. ఓపెన్ సోర్స్ చేయడం వల్ల ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో అండ్ దెన్ ఈ పాల్ హమంత్ ఏం చేశాడంటే, మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కదా సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ. రైట్, ఈ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ అనేది ఏంటి? మన సర్వరు మనం పంపిస్తున్న రిక్వెస్ట్ ఒకే మెషిన్ లో ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ ది అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇన్ అవర్ మెషిన్. మన మెషిన్ సరిపోదు, మన మెమరీ సరిపోదు, మన లోకల్ మెషిన్. మనం వాడుతున్న అప్లికేషన్స్ చేసుకుంటేనే ఇబ్బంది అవుతుంది, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది. అట్లాంటిది వేరే అప్లికేషన్ ని సర్వర్ లాగా ట్రీట్ చేయమంటే ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ ప్రాబ్లమాటిక్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వాట్ డిడ్ పాల్ హమంత్ do is he invented the concept of Selenium RC. This is also called as Selenium 1.0. ఇక్కడ ఆయన చేసింది ఏంటి అంటే, let me draw it and show. రైట్, ఇప్పుడు ఏంటి, మన పీసీ ఉంది. ఓకే, Selenium 4 లో ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. సపోజ్ ఐల్ సే FB. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ FB, నాకు ఈ FB అప్లికేషన్ మొత్తం దీనిలోనే వేయాలి, నా మెషిన్ లోనే FB అప్లికేషన్ వేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ నా మెషిన్ లోనే జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్ వేసుకోవాలి. జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్ వేసుకుని ఈ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్ నుంచి దీనికి రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తే దీని నుంచి రెస్పాన్స్లు దీనికి వస్తాయి. సేమ్ మెషిన్. ఓకే, కానీ every time installing all the application servers in my machine, will it be possible? It is not possible. So what they have done, ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి, మనకి ఇట్లా చేయకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు ఇట్లుంటేనే పనిచేసింది, ఇట్లా చేయకపోతే మనకు రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా వచ్చేవి? ఇది మన పీసీ, ఇది అప్లికేషన్ సర్వర్, app server, and then this is our PC. Now from PC ikkada mana javascript test runner undi, javascript test runner. Now this javascript test runner will send requests to the server, and this server has to send its response to the java test runner. కానీ ఇది అవ్వట్లేదు, ఈ కనెక్షన్స్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ. అర్థమైందా? ఈ కనెక్షన్స్ అవ్వట్లేదు కాబట్టే మనం ఈ FB అప్లికేషన్ ని తీసుకొచ్చి ఈ సర్వర్ లోనే, అంటే మన మెషిన్ లోనే సర్వర్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసాం ఎర్లియర్.
ఓకే, ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ టు అనదర్ మెషిన్స్, అనదర్ సర్వర్స్. దానివల్ల ఏమైతుంది, యూ కెనాట్ యూజ్ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నారు ఆన్ ఆల్ అప్లికేషన్స్. అయితే ఇప్పుడు పాల్ హేమంత్ వచ్చి ఏం చేశాడంటే, I'm drawing another one. So now we have our PC. ఇక్కడ మన PC ఉంది. Okay, where we have our JavaScript test runner and Selenium RC. JavaScript test runner scripts తోటి Selenium RC అనే కాన్సెప్ట్ ని తయారు చేశాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన సర్వర్ ఉంది, యాప్ సర్వర్, యాప్ సర్వర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మన నార్మల్ గా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఎట్లా వెళ్తాయి, మన పీసీ నుంచి మన బ్రౌజర్ నుంచి www.google.com కొడితే google.com సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి. కానీ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ ఉండడం వల్ల ఇది అవ్వట్లేదు, అవునా? ఎందుకంటే ఈ యాప్ కి ఏం తెలుస్తుంది, నాకు రిక్వెస్ట్ వేరే మెషిన్ నుంచి వస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నది, అవునా? If it has to respond, it should know that where it should respond, right? Avana? Come on guys, speak up. Calm, silent unte na teliyadu meeku Yes, sir. avasam. Yeah. Yes. So this server should know where it should respond. So when it should know where it should respond, then it will know that this request is not coming from my machine, so I will not accept it. అవునా? ఎందుకంటే జావా స్క్రిప్ట్ కదా, సో నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అంటుంది, బికాస్ జావా స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ది యాప్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ అలో. దీన్ని ఇప్పుడు మనం మోసం చేయాలి, వేరే మెషిన్ నుంచి రావట్లేదు అన్నట్టుగా మోసం చేయాలి. సో పాల్ హేమంత్ ఏం చేశాడు, ఇది ఒరిజినల్ గా జేసన్ అగైన్స్ చేసిన ఆర్కిటెక్చర్. పాల్ హేమంత్ ఏం చేశాడు అంటే మధ్యలో ఇంకొకటి పెట్టాడు, ఇంకొక సర్వర్, సెలీనియం RC. Okay, this is a server kind of thing. So మనం పంపించే, మన సిస్టమ్ నుంచి పంపించే జావా స్క్రిప్ట్ రిక్వెస్ట్ దీనికి వస్తుంది, అండ్ ఇది మన అప్లికేషన్ సర్వర్ కి పంపిస్తుంది. And now application server thinks this is my server, so it is going to respond to this, and then this again is going to respond to our PC. ఇట్లయినా సరే ఈ ఆర్సి సర్వర్ అనేది మళ్ళీ సపరేట్ మెషినే కదా, సపరేట్ మెషిన్ లాగానే ట్రీట్ చేయాలి కదా అంటే, నువ్వు వాట్ దిస్ యాప్ ఇస్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని ప్రాక్సీలు అవి ఇవి మార్చి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, పాల్ హేమంత్ మేడ్ దిస్ ఆర్సి సర్వర్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ దిస్ సర్వర్. ఇది సేమ్ సర్వర్ లాగా ట్రీట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మన స్క్రిప్ట్, మన పీసీ ఏమనుకుంటుంది అని అంటే, నాకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ దీంట్లోనే ఉంది అని అనుకుంటుంది, ఆర్సీ సర్వర్ లో. అప్లికేషన్ ఏమనుకుంటుంది అని అంటే, నాకు వస్తున్న రిక్వెస్ట్లు సర్వర్ నుంచి వస్తున్నాయి అని చెప్పి అప్లికేషన్ అనుకుంటుంది. సో హీ మేడ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాక్సీ సర్వర్. ప్రాక్సీ మధ్యలో ఒకడు ఉన్నాడు. దిస్ అప్లికేషన్ డజంట్ నో who is requesting it, and this server doesn't know from where it is coming, from which server it is coming. Understood? So ఈ మధ్యలో ఈ ప్రాక్సీ సర్వర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు పాల్ హేమంత్. కానీ ఈ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అని అంటే, డైరెక్ట్ గా నేను ఇప్పుడు శ్రీలక్ష్మి తోటి మాట్లాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ టు శ్రీలక్ష్మి, ఐ కెన్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్, షీ కెన్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్స్. ఓకే, కానీ శ్రీలక్ష్మి నెంబర్ నా దగ్గర లేదు. సో నేను మంజులకు మెసేజ్ చేశాను, మంజుల శ్రీలక్ష్మిని అడిగింది, మళ్ళీ శ్రీలక్ష్మి మంజులకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, మంజుల మళ్ళీ నాకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజియర్? డైరెక్ట్ కనెక్టింగ్ టు ద అప్లికేషన్ లేకపోతే మధ్యలో ఒకరు ఉండి వాళ్ళ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ రావడం? విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ? డైరెక్ట్ కనెక్షన్. డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్. ఎందుకు డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజీ అయింది? వాట్ ఈస్ బీయింగ్ రెడ్యూస్డ్? చెప్పండి. రెస్పాన్స్ టైం. ఎగ్జాక్ట్లీ, ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఎందుకంటే నేను మంజుల టైం కోసం, మంజుల రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం కోసం వెయిట్ చేస్తా, మంజుల శ్రీలక్ష్మి రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటుంది. సో 2 times వీఆర్ వెయిటింగ్ అండ్ 2 times వీఆర్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్. మన అప్లికేషన్ అయినా కానీ ఇప్పుడు
శ్రీలక్ష్మికి నా క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది తెలియాలి అని అంటే నా దగ్గర నుంచి మంజులకి వెళ్ళాలి, మంజుల దగ్గర నుంచి శ్రీలక్ష్మికి ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ టేకింగ్ 1 millisecond. Now from here to here 1 millisecond and from here to here 1 millisecond. So total how much time? 2 milliseconds. 2 milliseconds. So we have doubled the execution duration. Yes. Double అయినట్టే కదా. 5 Yes. minutes లో అయిపోవాల్సింది 10 minutes అవుతుంది కదా, Yeah. రైట్? సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెనక్కి రావాలి అన్నా కూడా అంతే కదా, 1 1 millisecond second. మళ్ళీ 1 millisecond ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో టోటల్ 4 milliseconds పడుతుంది. ఇక్కడైతే ఇటు 1 millisecond, అటు 1 millisecond, 2 milliseconds. అగైన్ డబుల్ అవుతుంది మనం పంపించే రిక్వెస్ట్ లో రీచ్ అవ్వడానికి, మనకు రెస్పాన్స్ రావడానికి. So it was taking a lot of time to execute the scripts on the application. సో మన రెగ్యులేషన్ చేస్తుంది ఎందుకు? మన టైం రెడ్యూస్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఏమైంది దీని వల్ల? ప్రాక్సీ సర్వర్ వల్ల. ప్రాక్సీ సర్వర్ అంటే సెలీనియం ఆర్సి, రిమోట్ కంట్రోల్. ఓకే, దీని వల్ల ఏమైంది? మన ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ వీ హావ్ సాల్వ్డ్ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ ఇష్యూ. సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ ఇష్యూ ఇంకా రాదు ఈ ప్రాక్సీ సర్వర్ వాడితే. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? టైం ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఎగ్జిక్యూషన్ డ్యూరేషన్ ఏమైంది? డబుల్ అయింది. డబుల్, రైట్? ఎగ్జిక్యూషన్ డ్యూరేషన్ బికేమ్ double because of these communications between the our system to RC and RC to server to RC and RC to our system. So this became double execution duration. ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ చేయాలి కదా మళ్ళీ మనం, ఈ టైం రెడ్యూస్ చేయడానికి, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ ఈస్, మన జావా స్క్రిప్ట్ ఏది అంటే సెలీనియం ఆర్సీ అనే కాదు, సెలీనియం ఆర్సీ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ అన్నతో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీస్ విల్ బి రన్నింగ్ ది అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఎండ్. జావా స్క్రిప్ట్ కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్ వెనుక సైడ్ నుంచి రన్ చేస్తుంది. సో వెనుక సైడ్ నుంచి రన్ చేయడం అంటే ఏం చేయడం అంటే దే ఆర్ జస్ట్ సింప్లీ సెట్టింగ్ ద వాల్యూస్. ఈవెన్ దో ద ఫీల్డ్ ఈస్ డిసేబుల్డ్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సెట్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ఇట్. తెలుసా? జావా స్క్రిప్ట్ తోటి డిజేబుల్ అయి ఉన్న ఫీల్డ్ లో కూడా వాల్యూస్ సెట్ చేయవచ్చు. అది ఎట్లా? ఓకే, ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ డిజేబుల్ అయి ఉంటుంది. యూజర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవరైతే యూజర్ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారో వాళ్ళు సెట్ చేయలేరు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఆ వాల్యూస్ ని సెట్ చేయవచ్చు. సో ఆ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి. అంటే అసలు ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, మనం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే విల్ యూ ఏబుల్ టు లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్? నో. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఏమైందంటే ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కి మనం ఇది డిజేబుల్ అయి ఉంది, బట్ స్టిల్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు క్లిక్ ఆన్ ది లాగిన్ బటన్. ఎందుకు అంటే ఇది లాగిన్ బటన్ ని మన యూజర్ లాగా క్లిక్ చేయట్లేదు. యూజర్ కి అయితే డిజేబుల్ అయింది. ఇప్పుడు వెబ్ బ్రౌజర్ లో అయితే డిజేబుల్ అయి ఉంటది, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అంటే ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఏ కోడ్ అయితే రన్ అవ్వాలో ఆ కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా మనం దీనిలో రాస్తున్నాం మనం. You understood? We are calling that code directly. ఆ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం, బటన్ ని క్లిక్ చేయకుండా దాని వెనకాల ఉన్న మెథడ్ ని ఈ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్టర్ లో కాల్ చేస్తున్నాము. When you call this method, what will happen? Will it check for this? No, it will automatically go into the next step. Can it expected behavior? No. So that is also one of the problem. సో ఇక్కడ మనకు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎగ్జిక్యూషన్ డ్యూరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రెండు ఇవి ఎలిమెంట్స్ ని యూజర్ లాగా ట్రీట్ చేయట్లేదు, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సో మనకు రెండు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వడానికి దేర్ కమ్స్ అనదర్ పర్సన్. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ నోట్స్. సో యు అండర్స్టూడ్ దిస్ సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ? Yes, bro. Right. So Selenium RC అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. that name was Selenium 1.0 and then HTTP proxy trick వాడుకొని ఒక మధ్యలో ఒక సర్వర్ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి then they have avoided this same origin policy, but that execution duration got doubled. Okay, double అయింది. And also దీనిలో this Selenium RC was written in Celinese commands. అంటే దీనికి పంపించే కమాండ్స్ ని Celinese commands అని రాసుకున్నారు. The name they gave is Celinese commands. Okay, these Celinese commands will be passed into RC and then from RC to our application server. Okay, that is what I have explained.
అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ సెలీనియం ఆర్సీ ఏం చేస్తుందంటే మనం పంపించిన కమాండ్స్ కి ఈక్వలెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తుంది. సో దట్ ద అప్లికేషన్ ఏమనుకుంటుంది, ఈ జావా స్క్రిప్ట్ నా సర్వర్ లోనే ఉందని అనుకుంటుంది. సో అట్లా, సో దట్ ఈస్ ఎ ట్రిక్. ఓకే, బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇక్కడ కమాండ్స్ అనేది డూప్లికేట్ అయినాయి, చాలా డూప్లికేట్ మెథడ్స్ వచ్చినాయి మనకి సెలీనియం ఆర్సీలో. వాళ్ళు కావాలని రాశారా అనుకోకుండా రాశారా తెలియదు, కానీ డూప్లికేట్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి, రెడెండెన్సీ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ బ్రౌజర్ కి సెపరేట్ కమాండ్, ఈచ్ ఆపరేషన్ కి సెపరేట్ కమాండ్, అట్లా రెడెండెన్సీ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి సెలీనియం ఆర్సీలో. ఇప్పుడు వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనకు సిమన్ స్టూవర్ట్ అని ఇంకొక పర్సన్ వచ్చిండు. సో ఫస్ట్ జేసన్ అగిన్స్ ఉండే, జేసన్ అగిన్స్ టూల్ జస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్. ఈ జావా స్క్రిప్ట్ టెస్ట్ రన్నర్ నుంచి పాల్ హమంత్ ఏం చేసిండు, సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ రెడ్యూస్ చేసి సెలీనియం ఆర్సీ తీసుకొచ్చిండు. ఇప్పుడు సెలీనియం ఆర్సీలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, రెడెండెన్సీ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఒకటి అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డ్యూరేషన్ ఒకటి, మధ్యలో ఒక ప్రాక్సీ సర్వర్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఎక్స్ట్రా, రైట్? దీనిలో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకు సిమన్ స్టీవార్ట్ వచ్చాడు, సైమన్ స్టీవార్ట్. ఈ సైమన్ స్టీవార్ట్ ఏం చేసిండు అంటే, మనం ఇందాక హైరార్కీ చూసినాం కదా, మధ్యలో సర్వర్ మొత్తానికి లేకుండా చేశాడు, అంటే ప్రాక్సీ సర్వర్ అనేది లేకుండా లేపేశాడు. మరి అన్న ప్రాక్సీ సర్వర్ లేపేసి సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ వస్తుంది కదా, సేమ్ ఆరిజిన్ పాలసీ ఎప్పుడు వస్తుంది, వెన్ వి యూజ్ జావా స్క్రిప్ట్. కానీ నేను జావా స్క్రిప్టే వాడను, నేను జావా స్క్రిప్టే రాయను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది అప్లికేషన్ యాజ్ అ ఎండ్ యూజర్. నార్మల్ గా మనం ఇప్పుడు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఎట్లయితే వాడుకుంటామో, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని నేను కూడా అట్లే ట్రీట్ చేసుకుంటా. నేను బ్రౌజర్ మీద పని చేస్తా, బట్ నాట్ ఆన్ ది సర్వర్. రైట్? వెన్ యూ ఆర్ సెండింగ్ ఎ రిక్వెస్ట్, ఫ్రమ్ వేర్ ఆర్ యూ సెండింగ్? డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్ ఆర్ యు ఆర్ హిట్టింగ్ ది బ్రౌజర్? చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి, మీరు డైరెక్ట్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారా, లెటర్ పంపిస్తున్నారా, లేదంటే మన బ్రౌజర్ లో హిట్ చేస్తే బ్రౌజర్ కి రెస్పాన్స్ వస్తుందా? బ్రౌజర్, ఇన్ ద బ్రౌజర్ we are getting it. రైట్. సో మరి ఒక యూజర్, ఎండ్ యూజర్ అప్లికేషన్ ని వాడుకునేటప్పుడు బ్రౌజర్ ని వాడుకుంటున్నాడు, బ్రౌజర్ నుంచి ఆపరేషన్స్ అన్ని చేస్తున్నాడు. మరి నేను ఎందుకు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి స్క్రిప్ట్ రాసే స్క్రిప్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రన్ చేయాలి? దానివల్ల ఏమైతుంది, డిజేబుల్ ఉన్నా కానీ ఎనేబుల్ ఉన్నట్టు, ఫీల్డ్ డిజేబుల్ ఉన్నా కానీ దానిలో వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, అన్ని చేయొచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి. అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి అయితే చేయొచ్చా? చేయరాదు. సో అందుకని ఈయన ఏం చేశాడు, సైమన్ స్టీవార్ట్, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఎందుకు, జావా స్క్రిప్ట్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఎందుకు, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఉపయోగపడేలా ఏదైనా చేద్దామని చెప్పి థాట్ తోటి డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్, అంటే మనం ఎండ్ యూజర్ ఎట్లయితే వాడుకుంటున్నాడో అదే ఇంటరాక్షన్స్, అదే ఫీల్ కలిగేలా చేయడానికి ఈయన ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని తయారు చేశాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏమున్నాయి, ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇట్స్ ఇండెక్స్ విచ్ హ్యాస్ జస్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ ది మెథడ్స్, అంతే. మనం ఇంకా ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్స్ కి వెళ్ళలేదు కదా, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డెప్త్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ఫేస్. సో దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఏవైనా క్లాసెస్ ఉంటే అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ ని, ఏమేమి మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ఇక్కడ రాస్తుంది. దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. మనం ప్రాజెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, బీటెక్ లో మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అయినా మైనర్ ప్రాజెక్ట్ అయినా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ప్రీఫేస్ ఉంటుంది, అబౌట్ ది ఆథర్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ లో ఏముంటాయి, come on, what we contents, ఏ పేజ్ లో ఏది ఉంది, చాప్టర్ 1 ఏ పేజ్ లో ఉంది, చాప్టర్ 2 ఏ పేజ్ లో ఉంది, చాప్టర్ 1 లో కంటెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 10 చాప్టర్లు ఇండెక్స్ లో పెట్టా, కానీ కంటెంట్స్ మాత్రం 8 చాప్టర్లే పెట్టా. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? No. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో నాకు కావాల్సిన మెథడ్స్ ఏంటి, ఒక 100 ఉన్నాయి. ఆ 100 నేమ్స్ మాత్రమే రాసుంటాయి, వితౌట్ ఎనీ కోడ్ రాయరు ఇందులో. ఓకే, అయితే మరి ఆ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్న? ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో కోడ్ లేదు. మరి ఇప్పుడు మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే, బ్రౌజర్ ఎవరైతే తయారు చేశారో వాళ్ళు ఈ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మరి అన్ని బ్రౌజర్స్ సేమ్ అప్లికేషన్స్ కి మన రిక్వెస్ట్ పెడితే అప్లికేషన్ నుంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకొని మనకి ఇస్తున్నాయి. బట్ స్టిల్ ఐ చాలా స్లో ఉంటుంది, క్రోమ్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. హౌ give me a second guys. Yeah, so Chrome
ఐఈ, ఫైర్ ఫాక్స్, సఫారీ ఇన్ని బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి. సో బ్రౌజర్లు చేసేది అదే పని అయితే వాటి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు ఉన్నాయి? వేరు వేరు వాళ్ళు ఎందుకు సపరేట్ బ్రౌజర్స్ తయారు చేశారు? ఒక్కొక్కటి ఒక్కోలా బిహేవ్ ఎందుకు చేస్తుంది? బికాస్ ద వే దీస్ బ్రౌజర్స్ రెండర్ ది పేజెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే నా బ్రౌజర్ లో ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా చూపించాలి అనేది నా ఇష్టం. అండర్స్టూడ్? యు సీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there are some alerts, there are some color differences between IE and Chrome. కొన్ని అప్లికేషన్స్ అయితే ఈ బ్రౌజర్ లో మాత్రమే పనిచేస్తాయి అని ఉంటుంది. కంపాటిబిలిటీ అప్పుడు నేను చూపించాను కదా మీకు. యు రిమెంబర్ దట్? కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ మాన్యువల్ లో. Yes, bro. సో అది ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఉంది. సో అందుకని ఇప్పుడు ఒకవేళ జావా స్క్రిప్ట్ లాగా మనం అంతా ఒకే దగ్గర రాసుకున్నాం అనుకోండి, అది డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కావాలి. సేమ్ క్లిక్ ఆపరేషన్ ఒక్కొక్కరు ఒకలాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. సో ఆ హ్యాండ్లింగ్ అంతా మనం ఎందుకు బర్డెన్ వేసుకోవాలి? ఆ బ్రౌజర్ వాళ్ళకి వదిలేద్దామని చెప్పి ఈయన ఇంటర్ఫేస్ తయారు చేసి ఇచ్చాడు. మన బ్రౌజర్స్ అందరూ ఇంటర్ఫేస్ తయారు చేశారు. అండ్ దెన్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి శాంపుల్ గా వీళ్ళు క్రోమ్ ఐఈ డ్రైవర్ ని, సో మీకు ఐఈ డ్రైవర్ ని వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఐఈ డ్రైవర్ కి ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇది ఆటోమేషన్ కి వెళ్తుంది అన్నప్పుడు అందరు ఏం చేస్తారు, మన కోడ్ ని మనం ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు అన్ని అప్లికేషన్స్ ఐఈకి కంపాటబుల్ గా పెడతారు. సో అప్పుడు మిగిలిన బ్రౌజర్స్ అన్ని ఏమైతాయి, బిజినెస్ డౌన్ అయిపోద్దిగా. సో అందుకని మిగిలిన బ్రౌజర్స్ అందరూ కూడా ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనకి ఇవ్వాలి. ఎవరైతే బ్రౌజర్ తయారు చేస్తున్నాడో వాడే మనకి ఇంటర్ఫేస్ తయారు చేసి ఇస్తారు. అండర్స్టూడ్? Yes. ఓకే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ది బ్రౌజర్ ఫ్రమ్ ఓఎస్ లెవెల్. ఓఎస్ లెవెల్ అంటే మన ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ నుంచి. ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్ ని ఎట్లయితే ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాం, బ్రౌజర్ తోటి ఎట్లయితే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అట్లనే ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, ఏ బ్రౌజర్ లో అయినా ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అయినా రన్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ మన కోడ్ రాయడానికి దీనికి లాంగ్వేజ్ బైండింగ్ కావాలి. వీడు మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసి ఇడిచిపెట్టాడు, కానీ అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? మనం జావా, పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్, సి షార్ప్, వేరే ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? సో టు హ్యావ్ దట్ we have language bindings. ఓకే. సో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి లింక్ చేసుకొని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ మెథడ్స్ కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆల్రెడీ ఈ బ్రౌజర్ డ్రైవర్స్ ఇస్తాయి మనకి. ఆ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ ని వాడుకొని మన లాంగ్వేజ్ కి లింక్ చేసుకొని ఈ మెథడ్స్ ని ఇన్వోక్ చేసుకుంటాం మనం. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ వెబ్ డ్రైవర్. సో సెలీనియం 1.0 అనేది ఆర్సి, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ వచ్చింది. నౌ దేర్ ఈస్ అ వర్షన్ ఆఫ్ సెలీనియం 2.0. ఈ సెలీనియం 2.0 ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు ఆర్సీతో మనకి ఇంకేమైనా పని ఉందా? లేదు. సో దట్ ఈస్ వై, అంటే కాకపోతే కంప్లీట్ గా ఆర్సీని రిమూవ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ముందు అంతా సెలీనియం ఆర్సీ మీద కోడ్ రాసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోడ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో వాట్ డిడ్ దే డూ ఇస్, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ లోనే సెలీనియం మర్జ్డ్ ఆర్సీ, సెలీనియం ఆర్సీని ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ లో మర్జ్ చేశారు వర్షన్ 2 లో. సెలీనియం వర్షన్ 2 లో ఆర్సీ మర్జ్డ్ విత్ వెబ్ డ్రైవర్, సో దట్ ఎవరైతే వెబ్ డ్రైవర్ కాన్సెప్ట్ వాడాలనుకుంటున్నారో వాడుకుంటారో, అండ్ ఇంతకు ముందు సెలీనియం ఆర్సీ వాడిన వాళ్ళు కూడా స్టిల్ దే కెన్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ ఆర్సీ. స్లోలీ అందరు వెబ్ డ్రైవర్ కి మూవ్ అయిన తర్వాత సెలీనియం వర్షన్ 3 లో ఏం చేశారంటే ఆర్సీని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేశారు. ఓకే. ఇప్పుడు సెలీనియం వర్షన్ 4 వస్తుంది. దాంట్లో కొన్ని ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ సెలీనియం. సో ఎవరెవరు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు? ప్యాట్రిక్ లైట్ బాడీ, సెమన్ స్టియార్ట్, పాల్ హమన్, వీళ్ళు ముగ్గురు. మరి సెలీనియం ఐడి తయారు చేసింది ఎవరు? మీకు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. షిన్యా కటసని, హీస్ ఫ్రమ్ జపాన్. వీళ్ళంతా థాట్ వర్క్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసిన వాళ్ళైతే సెలీనియం ఐడి తయారు చేసింది మాత్రం వేరే అతను. ఓకే. సెలీనియం ఐడి ఈస్ డెవలప్డ్ బై షిన్యా కటసని.
Yeah, you see this Kasatani, not Katasani, it is Kasatani. Shinya Kasatani from Japan. ఈయన సెలీనియం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఈయన ఆ సెలీనియం కోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఒక ఐడిని డెవలప్ చేస్తాడు. మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా సెలీనియం ఐడి బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్లా యాడ్ చేసామో అది ఈయన డెవలప్ చేసుకున్నాడు. అండర్స్టూడ్? ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత చాలా రోజులు సెలీనియం ఐడి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత గూగుల్ జేసన్ హగ్గిన్స్ థాట్ వర్క్స్ లో వదిలేశాడు 2007 లో. అండ్ దెన్ గూగుల్లో సెలీనియం సపోర్ట్ టీమ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. అప్పుడు సీక్రెట్ గా ఉండే గూగుల్ సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది సెలీనియం కి. దానిలో ఈయన జేసన్ హగ్గిన్స్ జాయిన్ అయ్యాడు. జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈయనతో పాటు ఇంకొంతమంది కలిసి ఆర్సీని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయడము, అవి ఇవి చేయడము, దీన్ని ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడము, ద గ్రామర్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ మచ్ సింప్లర్, యూఐ ఎలిమెంట్స్ తయారు చేయడం. సో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఇప్పుడున్న లెవెల్ కి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? Alright, so this is the basic history of Selenium WebDriver or Selenium. Did I miss any points? Selenium WebDriver, okay. Selenium version 2 లో RC and WebDriver మిక్స్ అయిపోయింది. Selenium version 3 కూడా వచ్చింది, అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ Selenium 2, అంటే కంప్లీట్ గా RC రిమూవ్ చేసేసి వచ్చింది. ఇప్పుడు Selenium 4 కూడా వచ్చింది. Selenium 4 లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్, అవి ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు. నేను ఒకసారి కోడ్ రాసినప్పుడు ఐ విల్ షో యూ. ఇప్పుడున్న మెథడ్స్ ఏంటి, Selenium 4 లో యాడ్ అయిన కొత్త మెథడ్ ఏంటి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ this Selenium WebDriver supports basically majorly these languages: Java, C#, Python, Ruby and JavaScript. ఈ 5 లాంగ్వేజెస్ మేజర్లీ సపోర్టెడ్ బై Selenium WebDriver. అంటే ఈ లాంగ్వేజెస్ కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఈ బైండింగ్స్ ఎవరు రాసిచ్చారు అంటే మనకి ఈ Selenium ఎవరైతే కనుక్కున్నారో, Selenium WebDriver ఎవరైతే Selenium ఇంటర్ఫేస్ ఎవరైతే తయారు చేశారో వాళ్ళే ఈ లాంగ్వేజెస్ కి అఫీషియల్ గా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, just a second, let me see about the sponsors. This we have seen. Okay, tools lo gellam, projects lo gelte you will understand. Yep, Selenium WebDriver. Let us go into the Selenium WebDriver. All right, under the Selenium WebDriver you will have language bindings. Where is that? Okay, you see here officially supported languages. అంటే ఇంతకుముందు వేరేలా ఉండేది, but now they are displaying it in a different way. So that is why I'm unable to find the old one. Selenium projects and tools, history. I don't want any history. They have to follow the Selenium and then Selenium WebDriver components. ఇది ఇందాక మనం చూసింది. సో Selenium WebDriver లో కాంపోనెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే, ఈ WebDriver అనేది ఇంటర్ఫేస్. ఇందాక చెప్పాను కదా మన ఈ పర్సన్ సిమన్ స్టివార్ట్ క్రియేటెడ్ దిస్ WebDriver. ఈ WebDriver ఏంటి అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్. హియర్ మన లాంగ్వేజ్ బైండింగ్ ఉంది, దానికి సంబంధించిన సపోర్టెడ్ క్లాసెస్ ఉంది. ఈ WebDriver నుంచి మనం బ్రౌజర్ డ్రైవర్, ఈ డ్రైవర్ ఉంది కదా, ఈ డ్రైవర్ ఏంటి, ఎవరి ఇవ్వాలి, మనం తయారు చేయలేము. ఎందుకంటే ఏ బ్రౌజర్ ఏ ఎలిమెంట్ ని ఎలా వాడుకుంటుంది అనేది దానికి మాత్రమే తెలుస్తుంది బ్రౌజర్ కి. సో అందుకని ఈ బ్రౌజర్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే మన డ్రైవర్స్ తయారు చేసి ఇస్తారు. మన WebDriver లో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం ఇన్వోక్ చేస్తే అది ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఈ మెథడ్ బ్రౌజర్ మీద పనిచేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఈ రెండు మన దగ్గరే ఉంటాయి. బట్ దిస్ వన్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద కోడ్. దీని కోడ్ మనం చూడొచ్చు. దీని నుంచి మనం దీన్ని ఇన్వోక్ చేస్తే ఇది మన బ్రౌజర్ ని ఇన్వోక్ చేస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ రిమోట్ WebDriver ఉంది, అదే Selenium RC కోసం ఈ రిమోట్ WebDriver ఉంది. మనం WebDriver నుంచి రిమోట్ WebDriver పంపిస్తే అది మళ్ళీ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ కి హిట్ చేస్తే ఆ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ మన బ్రౌజర్ నుంచి వర్క్ తెచ్చుకుంటాం. Selenium Grid or సర్వర్ అంటే అదే Selenium Grid
రిమోట్ కంట్రోల్ లో మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవడానికి గ్రిడ్ వాడతాం. వెబ్ డ్రైవర్ నుంచి గ్రిడ్ కి కాల్ చేస్తే గ్రిడ్ నుంచి డ్రైవర్ అండ్ బ్రౌజర్. మనం ఎన్ని డ్రైవర్స్ కి కాల్ చేస్తే అన్ని డ్రైవర్స్ కి వెళ్తుంది గ్రిడ్ నుంచి. సో దాట్స్ ఫైన్. ఇక్కడంతా సోది ఇచ్చాడు, బట్ ఇంత ముందు రాలేదు. ఇంత ముందు మనకు క్లియర్ గా కనిపించేది ఏమేమి లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది. దీస్ ఆర్ ఆల్ రిఫరెన్సెస్. క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే, గూగుల్లో వర్క్ చేయాలంటే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి, ఫైర్ ఫాక్స్ లో వర్క్ చేయడానికి దాని డ్రైవర్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి, ఎడ్జ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ అండ్ ఒపెరా ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి బ్రౌజర్ డ్రైవర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్, క్రోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే you see it will take us to the Google page. Where is it taking? See, Google APIs.api.com అంటే ఈ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ ఎవరు తయారు చేశారు? గూగుల్ వాడు తయారు చేశాడు. Now I'll click on this Firefox. Okay, yes, when I clicked on Firefox, sorry, when I clicked on Firefox, where it took me, see, github.com.mozilla. Mozilla Firefox hai kada company, Yes, sir. right? It took me to the Mozilla site. And now when I click on Edge, it will take me to Microsoft. You see, developer.microsoft.com, right? So ఈ వెబ్ డ్రైవర్స్ అందరూ, ఈ వెబ్ డ్రైవర్స్ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు అంటే, మనం రాసింది ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్. వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ కదా మనకు ఉన్నది. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మెథడ్స్ ఏ బ్రౌజర్, ఎవడైతే బ్రౌజర్ తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళే దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ తయారు చేసి ఇవ్వాలి. సో అందుకని ఇవి ఉన్నాయి. దీనిలోంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన సిస్టమ్ లో పెట్టుకొని మన వెబ్ డ్రైవర్ కి చెప్పాలి, ఇగో ఇది నీ పాత్, ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకో నువ్వు మెథడ్స్ అని. ఓకే, దట్ విల్ సీ మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాయాలనేది నేను చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ అఫీషియల్లీ సపోర్టెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఇవి: జావా, పైథాన్, సి షార్ప్, రూబీ, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ కాట్లిన్. ఓకే, ఇవి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినట్టున్నాడు కాట్లిన్. బట్ ఇవి కాకుండా ఇంతకు ముందు అన్అఫీషియల్ గా థర్డ్ పార్టీ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ కూడా ఉండేది. వేర్ ఇస్ దాట్? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ ఏ మెథడ్ ఎట్లా వాడాలి అనేది ఇంకా చాలా బాగా చేశాడు. యూ కెన్ సీ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా, ఒక పేజ్ ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా, స్క్రీన్ షాట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, టోటల్ పేజ్ కి ఒక ఎలిమెంట్ కి, అండ్ దెన్ ఫుల్ స్క్రీన్ విండో ఎట్లా చేయాలి, మినిమైజ్ ఎట్లా చేయాలి, మాక్సిమైజ్ ఎట్లా చేయాలి. సో బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ రాశాడు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో, పైథాన్ లో ఎట్లా, సి షార్ప్ లో ఎట్లా అనేది. ఓకే, దిస్ ఇస్ లాట్ బెటర్ నౌ. కాకపోతే ఇంతకు ముందు దానిలాగా నాకు ఏ లాంగ్వేజెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ లేదు. బ్రౌజర్ మ్యానిపులేషన్, రూబీ. Okay, fine. Let me see. Locating elements. Yes. Web driver, multi-observation. Wait, okay. Support classes into. These are something different. Okay. In the remote web driver, only guidelines. But okay, let us go to the legacy. Let us see. Under this section, you find all the documentation related to the legacy components of Selenium, purely of historical reasons. Okay. Yeah. ఇది చూడడానికి how Selenium RC works, remote control, అదే మల్టిపుల్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి. బట్ installing Selenium server ఇది అవసరం లేదు. దగ్గరిపోయింది ఎట్లా మైగ్రేట్ చేశారు ఇవన్నీ. ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇది లెగసీ Selenium ఐడి. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఓల్డ్. ఫైన్, వాడు ఇక్కడ రిమూవ్ చేశాడు. బట్ మనకు థర్డ్ పార్టీ నుంచి కూడా వేరే లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ చూస్తే వెబ్ డ్రైవర్ లో సపోర్టెడ్ లాంగ్వేజెస్ ఏమున్నాయి చూడండి. వేర్ ఆర్ దే? లాంగ్వేజ్ బైండింగ్స్. Okay, let us see under Selenium installation. We might get some information. Okay, yeah, Java libraries.
పైథాన్, C#, రూబీ, జావా స్క్రిప్ట్, కోట్లెన్. ఓకే, మిగిలిన రిమూవ్ చేస్తాడు. ఓకే, నౌ దే ఆర్ షోయింగ్ అస్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్. బట్ ఇంతకు ముందు వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఉండేవి మనకి, అవి ఇప్పుడు ఏం చూపించట్లేదు. బికాస్ అవన్నీ ఎవరు చేసేవాళ్ళు అని అంటే థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. థర్డ్ పార్టీ ఎవరంటే ఎవరు కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు కోడ్ రాసి దీనికి ఇక్కడ లింక్ పెట్టేవాళ్ళు, ఇది వాడుకోండి అని. ఓకే, కానీ మనకి ఇప్పుడు అట్లా అవసరం లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ గా ఈ సెలీనియం లోనే వేరే సపరేట్ లాంగ్వేజ్ యాడ్ చేశారు. మ్యావెన్ అయితే సూపర్ అసలు, ఇది సెలీనియం జావా, సెలీనియం ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్, సెలీనియం క్రోమ్ డ్రైవర్, సూపర్ సూపర్ అసలు. They have changed a lot of things in Selenium now. Earlier, if you want to download, if you want to use these browser drivers, we do not have any dependencies over here. When manam manual ga download cheskoni pettukovali. We'll see this when we go to Maven. Okay, don't worry now. We'll go and we'll see in Maven. Okay, so language bindings అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు ఇందులో వీడు చూపిస్తుంది ఏంటంటే ఓన్లీ 5. యా, జావా, పైథాన్, C#, రూబీ, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ కోట్లెన్. ఇంతకు ముందు ఆర్, సి, ఇంకా ఏవేవో లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉండేవి, ఒక 5-6 లాంగ్వేజెస్. కాకపోతే అవన్నీ ఏంటి, అఫీషియల్ గా వీడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కాదు, అఫీషియల్ గా వేరే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో వీ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, రైట్, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లాంగ్వేజెస్ దట్ ఐ సెంట్. నౌ ఇంతకు ముందు జావా స్క్రిప్ట్ నోడ్ ఉండేది, బట్ యు సీ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది బట్ నోడ్ జావా స్క్రిప్ట్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, and then Ruby undi, Python undi, C# undi, Java. Ruby, C#, Python and Java. So these are all the basic things that Selenium supports officially. Official ga support chesedi ivi maatrame. Okay, next. Okay, ee hierarchy already discuss chesam manam. Architecture marindi kada, Selenium RC ki, Selenium WebDriver version 2 ki madhyalo oka proxy egiripoyindi, and middle communication egiripovam valla speed kuda increase aitundi. ఇంటరాక్షన్ కూడా మారింది. సెలీనియం ఆర్సి ఆర్ సెలీనియం జావా స్క్రిప్ట్ టెస్టర్ అయితే బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే స్క్రిప్ట్స్, సెలీనియం వర్షన్ 2 నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి అంటే బ్రౌజర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ద మెథడ్స్ అండ్ కమాండ్స్ గాట్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్సి టు సెలీనియం 2.0. అండ్ నార్మల్ గా రిపోర్టింగ్ అనేది లేదు, బట్ నౌ ఆన్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ వీ కెన్ యాడ్ అవర్ రిపోర్టింగ్స్. ఓకే, టెస్ట్ ఎన్జీ అని, ఎక్స్టెండ్ రిపోర్ట్స్ కానీ, ఇట్లా రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి, అది వాడుకోవచ్చు. అండ్ కాకపోతే సెలీనియం వర్షన్ 2 లో రిమోట్ ఆర్సీలో అయితే మనం జావా స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యేది లేదు, మన కోడ్ మనం రాసుకోవచ్చు. బట్ వెబ్ డ్రైవర్ కి వచ్చేసరికి ఏంటి ఏ బ్రౌజర్ లో ఏ మెథడ్ ఎట్లా